Ξεκινάμε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε, θα πω, γιατί εμείς ήρθαμε στα Χανιά και καλωσορίσατε παράλληλα σε αυτή την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνάρδο Παδούρα, «Τέλειο παρελθόν». Είμαι ο Γρηγόρης Μπέκος, δημοσιογράφος και επιμελητής εκδόσεων. Δίπλα μου είναι ο Κώστας Αθανασίου, μεταφραστής, ο αποκλειστικός μεταφραστής του Λεωνάρδο Παδούρα στα ελληνικά και ο συγγραφέας μας, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα εδώ στα Χανιά. Και δεν είναι η πρώτη φορά, υπενθυμίζω. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα πράγματα. Αφενός να πω ότι η διοργάνωση είναι η εκδήλωση είναι μια συνδιοργάνωση του φεστιβάλ, φεστιβάλ Λέα, του Ιβροαμερικανικού Φεστιβάλ και των εκδόσεων Καστανιώτη, που εκδίδουν τον συγγραφέα στα ελληνικά. Το βιβλίο «Τέλειο παρελθόν» είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του Λεωνάρδο Παδούρα στα ελληνικά, αλλά είναι σημαντικό από μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Είναι το βιβλίο με το οποίο ο ίδιος εγγενίασε την πρώτη του τετραλογία μυθιστορημάτων, τις 4 εποχές, και είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο εμφανίζεται ο κεντρικός του ήρωας όλα αυτά τα χρόνια, ο Μάριο Κόντε, ο οποίος στην αρχή ήταν αστυνομικός και μετά έπαψε να είναι. Το πολύ ιδιαίτερο επίσης με αυτήν την έκδοση είναι ότι σε αυτό το βιβλίο προτάσσεται μία εισαγωγή του Κώστα Αθανασίου. Θέλω να επισημάνω ότι ο Κώστας Αθανασίου, πέρα από μεταφραστής του συγγραφέα, είναι και ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα το έργο του διεθνώς. Οπότε, πριν αρχίσουμε να διαβάζουμε την πρώτη ιστορία του Κόντε, ο Κώστας Αθανασίου γράφει μία εισαγωγή για να περιγράψει αυτή την ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό και τον ήρωά του, τον Μάριο Κόντε. Είναι μια σχέση η οποία αισίως αριθμεί 35 χρόνια. Είναι αρκετά χρόνια. Και στο τέλος περιλαμβάνεται ένα επίμετρο, το οποίο το έχει γράψει ο ίδιος ο Λεωνάρδο Παδούρα, όπου αναφέρεται ακριβώς στις συνθήκες και στην ιδιαιτερότητα της γέννησης αυτού του χαρακτήρα τότε. Περνάω αμέσως στον Κώστα για να αρχίσουμε τις ερωτήσεις και να ακούσουμε τον Λεωνάρδο. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέπετε να πω ότι δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό το φεστιβάλ δεν είναι ίδιο με τα προηγούμενα. Γιατί μπορεί να φαντάζει λίγο παράξενο ότι εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για βιβλία, μιλάμε για λογοτεχνία και λίγο παρακάτω πέφτουν βόμβες. Υπάρχει ένας πόλεμος που μπορεί να τελείωσε ή μπορεί και να μην τελείωσε και, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει αυτή η τρομακτική σφαγή στη Γάζα. Και πραγματικά εύχομαι το φεστιβάλ αυτό και όλες του οι συζητήσεις να καταφέρουν να αρθρώσουν μια φωνή ενάντια στον πόλεμο και για την ειρήνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για το βιβλίο. Το τέλειο παρελθόν. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο Λεωνάρδο Παδούρα είναι ένας δημοσιογράφος. Έχει γράψει ένα μικρό μυθιστόρημα και κάποια διηγήματα και αποφασίζει να γράψει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, να πλάσει ένα χαρακτήρα, το Μάριο Κόντε, και μάλιστα σε μια χώρα που είχε μια παράδοση μιας αστυνομικής λογοτεχνίας. Και εκεί ο Λεωνάρδο Παδούρα αποφασίζει να γράψει λίγο διαφορετική αστυνομική λογοτεχνία. Να το συζητήσουμε αυτό, Λεωνάρδο. Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Feria del Libro de la Canea por esta segunda ocasión que estoy aquí. Muchas gracias al Festival Lea, que es el portal que ha permitido una mayor presencia, no solo mía, aunque la mía mucho, de la literatura en lengua española en Grecia, en los mercados griegos, y por supuesto a la editorial Castagnotti, donde ya no está nuestro gran amigo Anteos, que fue el que dio el primer paso para la publicación de mis libros acá en Grecia.
Y bueno, quiero decir que, por supuesto, apoyo las palabras de Costas. Creo que estamos viviendo un momento muy complicado en el mundo. Pienso que hacía tiempo no sentíamos tanta incertidumbre por lo que puede ocurrir en los próximos días, en las próximas horas. Es una situación realmente muy difícil la que se está viviendo, y siempre por las mismas causas. Y las causas ya no son tan bellas como en la época de la guerra de Troya, que fue por buscar a Helena. Ahora se buscan otras cosas, pero sigue habiendo guerras igual, 25, 30 siglos después, con los mismos propósitos. Bueno, en Cuba existía un tipo de literatura que se llamaba novela policial revolucionaria. Este es un género que se empieza a cultivar desde los años 70, durante los años 80, y fue de alguna forma una respuesta a una situación cultural que se estaba produciendo en el país, que fue un momento en el que se aplican políticas restrictivas con respecto a la cultura. Son marginados muchísimos escritores, intelectuales, docentes. Se aplican métodos soviéticos con respecto a la percepción y el desarrollo de la cultura, y hay dos géneros que de pronto florecen. Uno con una cierta tradición, la literatura para niños, y el otro sin ninguna tradición, la novela policial. ¿Y por qué estos dos géneros? Bueno, porque en ellos dos el carácter didáctico puede ser muy evidente. En la literatura para niños el carácter didáctico es necesario. En la literatura, cualquier literatura para adultos y más en la literatura policial, el carácter didáctico es un desastre. Y fue lo que ocurrió con esa novela. Se le llamaba novela policial revolucionaria. Y tenía algo de policial, mucho de revolucionaria, pero poco de novela. Y esa era su característica fundamental. Yo me intereso fui muy crítico de esa literatura en las revistas y los periódicos en que trabajé en esos años. En un momento incluso, y no por escribir críticas sobre literatura policial, yo también sufro uno de esos procesos de purificación socialista, porque decían que yo tenía problemas ideológicos y me sacan de la revista donde trabajaba a un periódico a purificarme en ese periódico, y al final me hicieron un gran favor, porque yo, que no había estudiado periodismo, tuve que aprender a hacer periodismo, y fue una experiencia muy importante para mí. Tan importante que entre la primera novela que yo había escrito en el año 83-84 y cuando empiezo a escribir a finales del 89, Pasado Perfecto, yo he crecido como escritor, he crecido como persona, he crecido como intelectual, y el periodismo fue muy importante en ese proceso. Había tenido además la oportunidad de en esos años leer algunas obras de autores de distintas nacionalidades, pero incluso autores de lengua española, que escribían un tipo de novela policial diferente. Era una novela policial en la que había un carácter social muy evidente. Uno de esos escritores fue Manuel Vázquez Montalbán, escritor conocido acá en Grecia. Y con esos modelos de esos escritores que escribían esa literatura que tenía un carácter literario y social, pues decidí escribir una novela. Esa novela, bueno, darle un carácter social podía ser más o menos fácil, incluso en las condiciones de Cuba. Pero el gran problema era quién iba a ser el personaje que iba a crear el espacio para esa reflexión social. Y ahí comencé a pensar cómo crear ese personaje. Y había algo que faltaba en esas novelas policiales revolucionarias, y era sobre todo la humanidad de los personajes. Y por eso los que hayan leído la novela y los que la vayan a leer ahora verán que en la primera página del libro el personaje de Mario Conde despierta de una terrible borrachera
que había tenido el día anterior, está con muchas ganas de mear y sin ningún deseo de trabajar. Es decir, como una persona normal, borracho, con ganas de mear y sin ganas de trabajar. Y a partir de ahí el personaje empieza a actuar. Tenía que ser policía porque no era verosímil que no fuera policía investigando un crimen mayor, un crimen de sangre. Pero no tenía por qué cometer el error de mis colegas de hacer un policía según el reglamento. Yo tenía que ser un policía que funcionara en la literatura, porque una cosa es el reglamento policial de un cuerpo investigativo, con un carácter castrense, con una estructura muy establecida, y otra cosa es la literatura. La literatura es una posibilidad, y la novela policial además tiene un carácter específico muy importante, y es que siempre es una historia en la que hay que buscar una verdad. Hay un misterio que ocurre al principio y a través del desarrollo de la novela, ese personaje va buscando, clarificando esto, haciendo prueba y error hasta llegar a conocer una verdad. Bueno, creé un personaje que es muy de mi generación, con las experiencias generacionales que fueron muy comunes para todos nosotros en Cuba en esos años. Vivía en un barrio parecido al mío, había estudiado algo así como sociología, 3, 4 años en la universidad, lo había tenido que dejar, pero había tenido intereses literarios, quería escribir y nunca lo había tenido la posibilidad de hacerlo realmente, y sobre todo tenía una sensibilidad para mirar la realidad, una sensibilidad que podía ser incluso de carácter crítico con respecto a lo que ocurría. Y así le di forma a este personaje. Lo que no me imaginaba en aquel momento es que ese personaje, 35 años después, me iba a seguir persiguiendo. Íbamos a hacer 9 novelas y media. Digo 9 y media porque hay una en la que aparece, pero no es protagonista, a lo largo de todos estos años, del año 89, 90, hacia acá. Y esa novela, Pasado Perfecto, tuvo su primera edición en México en el año 91, porque yo la había enviado al concurso, la única forma que yo tenía de publicar ese libro en el año 90 en Cuba. Ya empezaba la crisis de la desaparición, del distanciamiento primero y desaparición después de la Unión Soviética, y lo primero que faltó en Cuba fue el papel que venía de la Unión Soviética. Y la única posibilidad que tenía de publicar el libro era enviarla al concurso que premiaba novelas policiales revolucionarias. Y como mi novela era policial, era novela, pero no tan revolucionaria según los códigos que tenían los organizadores de ese premio, pues los 3 jurados después me dijeron que mi novela era la mejor que se había presentado, pero que les dijeron que no podía ser el premio. Y por esa razón es que se publica en México por primera vez en el año 1991. Y a partir de ahí, bueno, comienza toda esta historia que llega hasta hoy. Ο Μάριο Κόντε, λοιπόν, δεν είναι ο James Bond. Είναι ένας άνθρωπος που... Ο Μάριο Κόντε, λοιπόν, δεν είναι ο James Bond. Είναι ένας άνθρωπος που γερνάει μαζί με τον συγγραφέα του, πονάνε τα γόνατά του, γίνεται όσο μεγαλώνει όλο και πιο γκρινιάρης και στραβόξυλο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως σε όλα τα βιβλία του η ματιά του Μάριο Κόντε παραμένει σχετικά ισορροπημένη. Δηλαδή, η ματιά της Κούβας, η εικόνα της Κούβας μέσα από τα μάτια του Μάριο Κόντε δεν είναι ούτε ο παράδεισος που βλέπουν ή που θέλουν να βλέπουν κάποιοι, ούτε η κόλαση που βλέπουν ή που θέλουν να βλέπουν κάποιοι άλλοι. Έχει μια ματιά από τα μέσα και αρκετά ισορροπημένη. Bueno, con este personaje yo he intentado hacer algo que me parece que es fundamental en lo que he hecho en la literatura en estos años. Y es que a través de las novelas de Mario Conde he intentado hacer una crónica posible de la vida cubana contemporánea.
desde la perspectiva de este personaje, que es una perspectiva muy cercana a la mía. En todas mis novelas, incluso en las que no aparece el personaje de Mario Conde, la perspectiva de mi generación está muy presente. En una novela como El hombre que amaba a los perros, hay un personaje que se llama Iván, que es un escritor, que es el que recibe la historia que le cuenta una persona que dice que conoció a Ramón Mercader, el que lleva a los perros por una playa de Cuba, los perros borzoi rusos. En una novela como Polvo en el viento, es un grupo de personas de mi generación que van envejeciendo a lo largo del libro. Algunos se van de Cuba, otros se quedan en Cuba. Siempre hay esa perspectiva generacional. Pero en las novelas de Mario Conde es fundamental, porque las novelas de Mario Conde sí transcurren en un presente cubano, aunque por momentos se puedan ir a otros espacios históricos, a otros espacios geográficos incluso. Una novela como Herejes, que es la que yo digo que es media novela de Conde, hay episodios que ocurren en la Ámsterdam de Rembrandt, en la Cuba de 1940, en lo que fue el barrio judío de La Habana en esos años, los años de la Guerra Mundial, pero siempre está el presente cubano. Y ese presente cubano ha ido avanzando en el tiempo. Las primeras novelas ocurren en el año 1989, en las 4 estaciones del año, y ya a partir de Adiós Hemingway, en la que es la primera en la que Conde no es policía, porque yo hice a Conde tan antipolicía que no pude mantenerlo mucho tiempo en la policía. Él mismo decidió que se iba de la policía y que renunciaba, y me creó un problema, porque ¿cómo escribir novelas policiales sin policía? Y entonces tuve que buscar que Conde tuviera alguna cuestión que le permitiera desarrollar una investigación. Y eso empieza así en la novela Adiós Hemingway, que está publicada también en griego, que ya ocurre a finales de los años 90, ocurre 10 años después de las 4 estaciones. Y va avanzando en el tiempo, La neblina del ayer, Herejes, La transparencia del tiempo y más recientemente Personas decentes, que ocurre en el 2016. Yo creo, Costas, que Conde no solo evoluciona físicamente porque envejece, sino que también evoluciona socialmente. Su mirada cada vez es más nostálgica, más melancólica con respecto a un pasado en el que le prometieron que el futuro iba a ser diferente, y eso le crea un gran desencanto. Creo además que Conde se ha vuelto más irónico con el paso del tiempo. La ironía es como un escudo para defenderse de esa realidad que le resulta agresiva, que a veces puede resultarle sencillamente repelente, y siempre alrededor de cuestiones que tienen que ver con la trama social cubana. El tema, por ejemplo, de la corrupción, de los tráficos de influencia, el tráfico de obras de arte por personajes que tienen posibilidad de hacerlo a partir de los cargos oficiales que tienen. Siempre hay esa mirada con respecto a elementos importantes en la estructura de la sociedad cubana. Y cada vez ese sentimiento de desencanto de Conde creo que va creciendo. Y hay un elemento en el que yo trato de tener mucho cuidado con respecto a cómo Conde ve la realidad, que es el paso del tiempo mental de las personas cuando van envejeciendo. La última novela en la que aparece, Personas decentes, ya Conde tiene 62 años, en la próxima va a tener como 70, imagínense ustedes. Y hay una reacción humana que es muy tremenda, muy terrible, muy peligrosa, y es que nos hacemos viejos y nos volvemos conservadores, algo que a mí me horroriza, y vamos teniendo actitudes críticas con respecto a determinadas cosas nuevas porque no nos corresponden, porque llegan desde otro lugar y no somos nosotros los creadores.
nos pasó cuando éramos jóvenes y queríamos tener el pelo largo y nos decían, bueno, en Cuba decían, bueno, eres mariquita porque tienes el pelo largo, o parece que no te has bañado porque tienes el pelo largo. Y los jeans que usábamos, eso sí había que cumplirlo con toda seriedad. Los jeans no se lavaban nunca. Los jeans se usaban hasta que se destruían sin lavarlos. Y por supuesto tenían mucha peste, pero a nosotros nos parecía que era lo normal. Y podemos convertirnos en muy conservadores con respecto a las cosas nuevas que vienen. Y Conde, como tiene que mirar esa realidad, que tiene que desentrañarla, en la que ocurren cosas, en la que hay jóvenes que están involucrados. Por ejemplo, en estas Personas Decentes hay un fenómeno de prostitución masculina ahí que no existía unos años antes en Cuba. Las situaciones sociales han cambiado e incluso han aparecido manifestaciones como esta. ¿Qué pasa con la prostitución? ¿Qué se puede decir de la prostitución? Ayer hablábamos con Claudia Piñero de este tema. En esta novela, Personas Decentes, bueno, el mundo de la prostitución es muy importante, sobre todo en la historia que ocurre en el pasado. Y yo le decía a Claudia que a veces uno no puede tener una mirada compasiva con respecto a la prostitución, sino que debe tener una mirada comprensiva por qué alguien se prostituye. Porque, como saben, ha habido movimientos que se llaman, lo descubrí ayer, abolicionistas, no sé si se puede traducir eso al griego, abolicionistas, que quieren que desaparezca la prostitución. Para que desaparezca la prostitución, tienen que desaparecer las causas que provocan la prostitución, porque no es lo mismo que una mujer o un hombre sea promiscuo, que quiera tener mucho sexo porque le dé la gana, porque es su culo y hace con él lo que quiere, que alguien tenga que prostituirse porque es la única forma que tiene de vivir, es la única forma que tiene de conseguir algún dinero. Entonces, esos son temas que a veces nos resultan complicados, ese y otros muchos, y debo tener mucho cuidado en esa mirada que Conde puede tener a través del tiempo que va pasando para él, tanto física como mentalmente. Θα επανέλθουμε στον Κόντε, γιατί είναι ένα πολυεργαλείο ο Κόντε, μέσω του οποίου ο συγγραφέας διαπραγματεύεται και τη σχέση του με τον εαυτό του και με τη γενιά του, όπως είπε, και με την κουβανική κοινωνία και με την πόλη του όμως, με την Αβάνα. Και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό το πράγμα με τον Λεωνάρδο Παδούρα, δεδομένου ότι ετοιμάζεται και άλλο ένα βιβλίο του στα ελληνικά, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο, που είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στην Αβάνα. Και θέλω απλώς να ρωτήσω πώς προέκυψε τώρα ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα βιβλίο που είναι ένα γράμμα αγάπης προς την πόλη του. Sí, yo creo que en la novela específicamente, los espacios físicos son muy importantes. Yo siento que puedo mover a unos personajes cuando domino el espacio en el que se van a mover esos personajes. Esto me ha obligado a mí a hacer investigaciones bastante complicadas en algunos casos. Cómo mover a unos personajes de 1740 en Ámsterdam. Bueno, fui a Ámsterdam y busqué las partes de la ciudad que eran más o menos similares a las de la época de Rembrandt, que se veía desde la ventana del estudio de Rembrandt, para que esos personajes se pudieran mover ahí. Lo mismo me pasó con El hombre que amaba a los perros. Episodios que ocurren en México, Coyoacán, donde estaba la casa de Trotsky, donde fue asesinado Trotsky, pero la Ciudad de México también era importante, o Moscú era un escenario importante. Y en Moscú me pasó una cosa muy reveladora, y es que lo que yo creí que era del tamaño de este teatro era 10 veces del tamaño de este teatro. Y eso me cambiaba la perspectiva de los personajes. Moscú es una cuestión en que todo tiene unas dimensiones que son imperiales, ¿no? En esa misma novela hice algo
que fue muy importante para mí, que conseguí que 2 amigos urbanistas en Barcelona me llevaran a ver en la Barcelona del 2007-2008, la Barcelona de 1930, la Barcelona de la Guerra Civil Española, donde ocurren acontecimientos muy importantes de la novela y de la historia. Pero La Habana es otra historia. La Habana es mi ciudad. Es una ciudad que he vivido toda mi vida, que la he recorrido, de la que he escrito mucho, porque he hecho mucho periodismo con personajes, lugares, historias de la ciudad. Algunos de esos textos periodísticos después me han servido para escribir mis novelas. Por ejemplo, hay una novela que se llama La cola de la serpiente, también del personaje de Conde, que se desarrolla en lo que fue el barrio chino de La Habana, el barrio chino de chinos. Vivían chinos allí que vinieron en el siglo XIX casi como esclavos a trabajar a Cuba. Y ese barrio tenía unos códigos, tenía unos comportamientos, el funcionamiento de la sociedad de China es muy importante para la novela y muy importante en ese texto que yo escribí. Igual, cuando hablaba ahora de la prostitución en Personas Decentes, es un texto sobre el que fue el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, Alberto Yarini y Ponce de León, que muere en 1910, era el capo de la prostitución del grupo de los cubanos que manejaban la prostitución. Había un grupo de franceses también, y esa ciudad de La Habana de principios de siglo era una ciudad, de principios del siglo XX, era una ciudad muy importante porque es la ciudad que entra en la modernidad de una manera bastante dramática, porque llega con la intervención norteamericana en la guerra de independencia de Cuba y esa intervención que se mantiene durante 4 años con una cláusula en la Constitución que les permitía regresar cuando ellos quisieran, y de hecho regresan en 1906 y hay una segunda intervención. Pero es el momento en que la ciudad crece y imagínense, Cuba era colonia de España. Hasta el año 98 se produce la intervención norteamericana. En el año 1913, por La Habana circulaban más automóviles que por Madrid y Barcelona juntas. Fue una ciudad que explotó, con esa relación con el mar. El malecón de La Habana se construye, ese paseo marítimo. Y esa ciudad en la que Conde se va moviendo por ella por distintos barrios, distintos lugares, con distintos sentidos, pues es una ciudad que yo conozco porque he vivido y conozco porque la he escrito. Y llegó el momento en que yo tenía que escribir el libro que yo necesitaba escribir sobre la ciudad. El libro sobre mi relación personal, mi relación literaria y mi visión de la historia de la ciudad. Y es un libro que, bueno, se va a publicar dentro de unos meses acá en Grecia, en la que manejo un concepto, no sé qué palabra habrá buscado Costas, que le creo esos problemas a veces con las traducciones, para definir la agenitud. ¿Qué palabra usaste, Costas? En griego. En griego. Xenótita. Xenótita. Agenitud. Es esa sensación de que uno está viendo algo que ya no identifica, que le resulta ajeno, que le resulta lejano, que hay como un distanciamiento. Y eso me pasa a veces en La Habana. Y pasa por una razón de la que ya hablé, porque las ciudades cambian y uno, la percepción que tenía de la ciudad, pues ya no le funciona de la misma manera, la siente ajena, pero también cambia porque las personas y las costumbres y los códigos y los paradigmas de la ciudad también cambian. Y teniendo esa relación tan intensa con la ciudad, mi ciudad, con lugares de la memoria tan importante, de pronto siento que empieza a ser ajena. Y este es un sentimiento que ya se había manifestado en una de las novelas de Conde hace ya varios años y seguía creciendo esa sensación de estar viendo una ciudad que ya no es la misma que había conocido, la misma por la que sentía una relación.
Y por eso, bueno, escribí este libro. Estoy muy satisfecho con lo que ha ocurrido con él en el mundo iberoamericano. No es una novela, es un ensayo que está... son 3 libros en uno, porque es un ensayo en el que yo hablo de esa relación con la ciudad, en el que están intercalados fragmentos de las novelas en las que ya yo he escrito sobre esa relación, que fue un trabajo que hizo mi esposa Lucía, buscar esos fragmentos de la novela en la que yo hablaba de un lugar o de un personaje, y eso ya estaba en alguna novela. Y en la segunda parte, algunos textos periodísticos, como esto que les he mencionado, sobre el barrio chino, sobre el personaje de Alberto Yarini, sobre los músicos de La Habana, que son tan importantes. Y es un libro que, digo, me siento muy satisfecho porque creo que es un canto de amor, pero también es un canto de dolor por una ciudad que va cambiando, se va transformando, y creo que no siempre se va transformando para ser mejor, sino muchas veces todo lo contrario. Θα επανέλθω στον Μάριο Κόντε. Του έχω μια συμπάθεια. Από το πρώτο, και στο πρώτο και στο πιο πρόσφατο βιβλίο με τον Μάριο Κόντε, ο Κόντε ζει εκπλήξεις, βιώνει εκπλήξεις. Στο πρώτο μυθιστόρημα, στο τέλειο παρελθόν, ο Κόντε βιώνει την εξής έκπληξη. Ενώ πιστεύει ότι υπάρχει ένα τέλειο οικοδόμημα αυτό του κουβανικού συστήματος της κυβέρνησης, ανακαλύπτει έκπληκτος ότι ένα υψηλόβαθμος στέλεχος, ένας υφυπουργός, είναι διεφθαρμένος βαθιά. Στο άλλο, ανακαλύπτει έκπληκτος πράγματα τα οποία ήταν απίστευτα για την Κούβα, θα ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Τον Ομπάμα να επισκέπτεται την Κούβα, να τρώει σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Κούβας, τους Rolling Stones να παίζουν συναυλία στην Αβάνα κλπ. Αναρωτιέμαι αν θα δούμε μέσα από τα μάτια του Μάριο Κόντε και τον κόσμο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και πώς θα είναι αυτός ο κόσμος, γιατί επηρεάζεται άμεσα η Κούβα σε αυτή την νέα εποχή. Sí, la relación de Cuba con los Estados Unidos es una relación, como ya habrán visto, históricamente traumática. La independencia de Cuba ocurre con una intervención militar norteamericana en una guerra entre Cuba y España, intervienen y se quedan en Cuba. Y bueno, ha sido una relación muy importante en términos económicos, culturales, políticos, pero también muy dolorosa en muchos sentidos. Y ahora la segunda temporada, como bien dice Costas, de Trump, pues va trayendo algunas consecuencias para Cuba, pero han sido como el perro que levanta la pata y orina, pero está mirando y tratando de morder por otro lugar. La orina nos ha tocado a nosotros. Y va teniendo, porque está tan ocupado con otras cosas que casi no se ha podido ocupar de Cuba. De todas maneras, volvió a colocar a Cuba en la lista de países que no colaboran suficientemente con el terrorismo. Ya lo había hecho en su primer mandato. Biden, al salir, había eliminado esa condición. A los 3 días, Trump lo volvió a colocar a Cuba en esa condición, que crea muchas complicaciones, y hay visados que se dieron en la época de Biden que están revocándose. Ahora no se sabe si se revocan o no se revocan, si deportan cubanos o no deportan cubanos. Y no sé cómo Conde va a enfrentar eso. Porque, bueno, Costas me pone en una situación muy complicada. Y es que yo no tengo la menor idea de cuál va a ser mi próxima novela. Yo acabo de terminar una novela y cada vez que termino una novela me siento muy satisfecho de poder haberlo hecho, pero muy preocupado por no saber si soy capaz de escribir otra. A mí se me ocurre una idea de una novela y cuando se me ocurre no la suelto y trato de escribir esa novela. No soy capaz de tener 2, 3 ideas de novelas en la cabeza.
Pienso que le toca a Conde porque esta novela que publico ahora en septiembre en España no aparece Conde y es una historia que parte de un hecho real, un hecho que afectó a una familia muy cercana a la mía, un parricidio, un hijo que mató al padre, porque no solamente los griegos son los que se dedican a matar a los padres, los hijos griegos, a los padres griegos, como ustedes saben, también eso pasa en otros lugares, no tienen la exclusiva ustedes. Y bueno, es una novela muy agónica porque es sobre el final triste que está teniendo mi generación en Cuba, una generación que ha trabajado durante 40, 45 años, ha estudiado, estuvieron muchos en la guerra de Angola, en zafras azucareras, cortando caña. Yo estuve en Angola, afortunadamente no como militar, estuve en una zafra con 15 años cortando caña, con la mano completamente en carne viva, y lo que utilizábamos para que cicatrizara esas magulladuras, esas ampollas que teníamos, era que nos orinábamos en la mano, porque nos decían que la urea era cicatrizante. Y nos orinábamos en la mano, teníamos una peste ameado siempre arriba, que aquello era horrible. Pero hemos pasado por todo eso y llegamos a los 68, 70 años con una jubilación de 2.000 pesos en un país donde un paquete de 30 huevos vale 3.000. Entonces, se podrán imaginar ustedes cómo puede vivir un jubilado cubano con esa cantidad de dinero en un país donde los precios están desbocados, donde ya lo que se llamó las gratuidades sociales han desaparecido. Existe todavía la cartilla de racionamiento, pero esa cartilla de racionamiento no da para comer ni una semana. Y la gente tiene que buscar alternativas de supervivencia. Y un poco sobre eso va la novela, ese final dramático y triste de mi generación, y bueno, aderezado con una historia muy dramática, que es la de ese parricidio y la relación familiar que queda después. Y aquí aparece Conde, pero Conde aparece nada más que en una fiesta de un cumpleaños de alguien, y está allí con Tamara, su novia de siempre, tomando ron, y como dice algún personaje, ahí está Conde, que cuando se toma 3 tragos de ron empieza a hablar mierda, porque empieza a hablar del cansancio histórico, que es un concepto que él maneja desde varias novelas atrás, y es esa situación que vivimos en Cuba, que estamos tan cansados de vivir en la historia y queremos vivir en una cierta normalidad. Por decir esto, una vez me acusaron de no sé cuántas cosas en Cuba, pero creo que sigue siendo así, que ese sentido de que somos un pueblo histórico, que hemos tenido un enfrentamiento histórico con el imperialismo, que hemos tenido una actitud histórica, que hacemos congresos históricos, que hacemos encuentros históricos, pues ya la gente está cansado y quiere poder comerse un huevo todos los días sin que ese huevo signifique el 3% o el 5% de su salario. Entonces, vamos a ver con esa novela cómo me va en Cuba, no sé, porque ya las últimas no se están publicando en Cuba, no se han publicado las últimas 3 novelas. Pero bueno, seguiré escribiendo y seguramente, como digo, vendrá una novela de Conde en los próximos años. Θέλω να πάρω την αφορμή από αυτό που είπε ο συγγραφέας, ότι ας πούμε δεν θα εμφανιστεί ο Κόντης στο καινούριο βιβλίο ή έχει μια άλλου είδους παρουσία. Πράγματι, ο Λεωνάρδο Παδούρα γράφει βιβλία στα οποία είτε δεν υπάρχει καθόλου ο Κόντε, είτε υπάρχει ο Κόντε στο παρόν, είτε έχει μεικτές αφηγήσεις. Συνδυάζει αφηγηματικά επίπεδα δηλαδή, που μπορεί να ξεκινούν από την Κούβα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και να φτάνουν μέχρι τις σταυροφορίες. Θέλω να επιμείνω κι εγώ λίγο στον Κόντε. Είναι ένας χαρακτήρας, ένας σύντροφος, αν θέλετε, που είναι μαζί του 35 χρόνια.
Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη σχέση υπήρξε ποτέ μια κρίσιμη στιγμή, μια κρίση που ο ίδιος πίστευε ότι μπορεί να είναι και ανυπέρβλητη, ή αν αυτή η σχέση είναι εύρυθμη και αρμονική συνεχώς. Leonardo Padura. No, nos llevamos bien, Conde y yo nos llevamos bien. Lo que ocurre es que cada vez me doy cuenta de que Conde hace más lo que le da la gana, no lo que yo quiero que haga. El personaje ha ido tomando tal carácter que funciona en algunas cosas ya con su propia lógica y no con la lógica mía. Y eso a veces en una novela puede ser complicado. Hay cosas que yo quisiera que hiciera para que me funcione mejor el desarrollo dramático de una novela, y me doy cuenta que no se lo puedo pedir a Conde, porque es incapaz de hacer eso o comportarse de determinada manera. Pero en sentido general ha sido una muy buena relación a lo largo de todos estos años, porque lo primero que pasó fue que cuando yo terminé de escribir Pasado Perfecto, esa novela, como dije, se publicó en México y yo pude traer 25, 30 ejemplares del libro, se lo fui dando a algunos amigos y ellos se lo pasaban entre ellos, y la gente me decía algo de la novela, pero curiosamente todo el mundo me decía algo del personaje, que les había gustado el personaje de Mario Conde. Y ahí yo me doy cuenta de que el personaje seguía vivo, que el personaje podía continuar. Y tomo la decisión de escribir otras 3 novelas. Fue una decisión muy aventurera porque no tenía idea. Como mismo digo ahora que no tengo idea de la próxima novela que voy a escribir, en aquel momento tampoco la tenía. Pero dije, voy a escribir 3 novelas más con el personaje de Conde. Y Conde me ayudó mucho a encontrar las historias para esas novelas, porque el propio carácter del personaje era todavía en aquellos tiempos policía. Eso de alguna manera facilitaba encontrar las historias, porque desde que deja de ser policía lo complicado es que pueda hacer una investigación. En Adiós Hemingway, por ejemplo, el motivo que él puede investigar qué pasó en la casa de Hemingway en 1958 es que el que era su compañero en la policía, que ahora es un jefe, le dice, mira, investiga esto a ver si puedes saber algo, porque esto ya no le importa a nadie, pasó hace mucho tiempo. Y Conde entra en toda la investigación de qué había pasado en la casa de Hemingway. En la otra novela que viene, La neblina del ayer, es una novela en que Conde, que se dedica a comprar y vender libros viejos, descubre una biblioteca fabulosa en una casa en la que ha pasado algo muy raro, y eso le permite, y además incluso llega a estar vinculado con un posible hecho delictivo y se ve obligado a investigar. Y así voy buscando historias, maneras de que Conde pueda comportarse y pueda seguir haciendo investigaciones. Siempre está el hecho de que cuando entra un delito mayor, pues la policía tiene que aparecer porque es lógico, no puede haber una investigación criminal en estos momentos de un asesinato, de un secuestro o algo así, si no hay una intervención de la policía. Pero siempre busco la alternativa para que Conde pueda participar. Cada vez me cuesta más trabajo, tengo que pensar más de qué manera lo vinculo a un determinado acontecimiento. Y, por ejemplo, en Personas Decentes, yo necesitaba que Conde investigara el asesinato de un personaje que había estado vinculado con esa represión cultural de que les hablé en los años 70 y el periodo de la visita de Obama a Cuba fue el que se me presentó como el mejor momento. ¿Por qué? Porque su antiguo compañero, Manolo, lo viene a ver y le dice, Conde, viene Obama a Cuba, vienen los Rolling Stones, se me acabaron los policías. Todos los policías están en función de Obama y de los Rolling Stones y de que nadie vaya a salir por ahí con un cartelito diciendo algo. Entonces, ayúdame, investiga esto aquí a ver qué pudo haber pasado con este personaje que tiene una historia que tú conoces, porque es una historia de ese periodo de represión cultural que ya aparecía en la novela Máscaras. Solo que en la novela Máscaras está visto desde el punto de vista de las víctimas y aquí está puesto desde el punto de vista de los victimarios. Esos personajes
que existen en todas las sociedades y que son los que hacen el trabajo sucio y después dicen, bueno, yo lo hice porque me ordenaron hacerlo, cumplía órdenes. Eso siempre ocurre en todas las sociedades que hay ese tipo de personajes. Y ahí es que Conde puede hacer la investigación. Pero en general es una relación muy, muy, muy satisfactoria. Y con respecto a este fenómeno del envejecimiento, que Costas me preguntaba que mencionaba hace un ratito, incluso a través del envejecimiento de Conde, yo trato de analizar mi propio envejecimiento, ese proceso que del que uno lo vive, pero a veces no reflexiona suficiente sobre él. Y trato de que con el personaje tener un poco una idea mejor de qué cosa va ocurriendo, la pérdida de muchas facultades o la ganancia de algo que es tan importante como es la experiencia, algo tan importante pero que al final no sirve para nada, porque lo único que pasa cuando nos ponemos viejos es que nos ponemos viejos. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι έχει περάσει ο χρόνος στο μεταξύ, πολύ ωραία ωστόσο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πάρουμε μια ερώτηση, δεν νομίζω, γιατί πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή του Λεωνάρδο Παδούρα, του Κώστα Θανασίου, του φεστιβάλ. Τους διερμηνείς και τις διερμηνείς, διότι χωρίς αυτούς και αυτές δεν μπορεί να γίνει εκδήλωση. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.